গুড মর্নিং। আমাদের প্রতিদিনের সকালবেলার আধ্যাত্মিক চর্চায় সবাইকে স্বাগত। আজকে আমাদের গীতা অধ্যয়নের দিন। চলছিল সপ্তম অধ্যায়, যেখানে ভগবান তার স্বরূপ প্রকাশ করছেন অর্জুনের কাছে। অল্প অল্প করে এক একটা শ্লোকের মাধ্যমে কোথায় তিনি আছেন, কিভাবে তিনি আছেন, কি হলে তিনি নেই, কি কারণে তিনি প্রকাশিত হন না, কি করলে প্রকাশিত হন, তার ছোট ছোট বিষয়, কার কাছে তিনি প্রকাশিত হন, কার কাছে হন না, এই প্রত্যেকটা ছোট ছোট খুঁটিনাটি জিনিস ভগবান অর্জুনের কাছে প্রকাশিত করছেন। আমাদের পড়া হয়েছিল 24 নম্বর অবধি। আমরা প্রণাম মন্ত্র দিয়ে সুপ্রভাত বলি, প্রণাম মন্ত্র দিয়ে আমরা 24 নম্বর অবধি পড়ে একটুখানি পুরোনোটা ধারণা করে নিয়ে আবার নতুন 25 নম্বর থেকে আজকে শুরু করব। वसुदेवासुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मया सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माय यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वनेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरियामितस्त्वानं प्रकृति विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदन् धार्यते जगत्। एतद्वोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्न जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूरयः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषन्नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्। धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तौ हन्तेषु ते मयि।
त्रिवीडिगुणमैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामिव्यापरमव्ययम् दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतन्तरन्ति ते न मां दुष्कृतेन मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः माययापाह्यतज्ञाना आसुरं भावमश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां न जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तजिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यार्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानितात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामिमानुत्तमं गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तन्तन्यममस्थ्याय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामिव विदधाम्यहम् स त्वया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधनमीहते लभते च ततः कामन् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्यायमनुत्तमम्। এই 24 নম্বর অবধি আমাদের পড়া হয়েছিল। 24 নম্বরে যেটা বলা হয়েছিল একটু মনে করিয়ে নি যে অন্তবত্তু ফলং अव्यक्तं व्यक्तिमापन्यं मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्त ममाव्यायम अनुत्तमम्। এটার মানেটা কি ছিল? যারা অবিবেকী বা বুদ্ধিহীনগণ তারা আমার স্বরূপ না জেনে আমাকে মানুষ বলে ভাবে। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনের কথা বলছেন, অর্জুনের সাথে কথা বলছেন, সেখানটাতে শ্রীকৃষ্ণ তো মানুষ রূপে মানে এখানে অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। সেখানটাতে যারা অজ্ঞানী, যারা তিন গুণ দ্বারা নিজেদের জ্ঞানকে আবদ্ধ করে রেখেছে, তারা ভগবানকে সেই মনুষ্য রূপ দেখে, ভগবানের মনুষ্য রূপ বা অবতার যে বিভিন্ন রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন তাকে সেই রূপেই ভাবে। মানে এও বোধহয় আমারই মতো মানুষ, তার ভেতরকার যে আমার থেকে ও আলাদা এইটা বুঝতে পারে না। এটা কিন্তু মানুষের বিশেষ ধর্ম, যে যেমন সে অপরকেও ঠিক সেই রকমই ভাবে। ঠিক সেই কারণে এবং সেই রকম ভাবে, তার কারণ সে ধরো আমার আর তোমার মধ্যে যদি কথোপকথন হয়, আমি সবসময় তোমাকে আমার মতো বিচার করব, আমার মতো ভাববো, বা তুমিও আমাকে ভাববে আমারই মতন। এটাই কিন্তু ধর্ম। তার কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের অজ্ঞানতার কারণে একটা মোটা পর্দা, যা তোমার আর আমার মধ্যেকার এই যে একটা ডিস্টেন্স, এটাকে অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। যত মোটা পর্দা হবে ডিস্টেন্স তত বাড়বে। কারণ আমি আমার এই আত্ম বিষয়ক, আত্মা যিনি
তাকে ওই পর্দা ভেদ করে তোমার অবধি আমি যেতে দিচ্ছি না। তো এই কারণে কি হচ্ছে, তোমার ভেতরেও আমি ঢুকতে পারছি না। সুতরাং তোমার অন্তরে কি রয়েছে, তুমি মানুষটা কিরকম, এই জিনিসগুলো বোঝার ক্ষমতা আমাদের হচ্ছে না, না ওই দিক থেকে হচ্ছে না এদিক থেকে হচ্ছে। বুঝছি কিরকম ভাবে, আমি আমার ভেতরেরটুকু যেটুকু জানছি আমার প্রকৃতি দিয়ে আমি তোমার বিচার করছি, কারণ আমার ওইটুকুই ক্ষমতা। ঠিক সেই কারণেই শ্রীকৃষ্ণকেও যখন তিনি অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাকে সেই বৃন্দাবনের বালক গোপাল সেই রূপেই দেখা হচ্ছে, বা একজন মানুষ রূপে, একটু বড় রাজা রূপে, একটু শক্তিশালী যোদ্ধা রূপে, এই রূপেই কিন্তু মানুষ দেখে আসছে। তার বাইরে যে তার বিশেষত্ব সেইটা অবধি পৌঁছাতেই পারছে না। তাই বলছেন যে আমাকে মানুষ ভেবে তারা বিবেচনা করে। হ্যাঁ, এবং অসীমকে সসীম করে দিয়ে যাকে উপাসনা করলে সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শুধু না তারপরেও যদি কিছু থাকে তাকে লাভ করা যায়, সেইটা না বুঝে তাকে ক্ষুদ্র করে দিয়ে তাকে অন্য দেবতার মধ্যে দিয়ে খুঁজে পাবার চেষ্টা করে, এবং সেই দেবতার যেটুকু ক্ষমতা সেটুকুই তারা পায়। তো সেই কারণে ওই দেবতার ওপরে গেলে ওই যে ক্ষমতা, ওই যে সুখ, ওই যে আনন্দ, বা ওই যে জাগতিক জিনিসগুলো দেবতাকে পুজো করে পাওয়া গেল, তার বাইরে যে আরো বিশাল বিশাল জিনিস রয়েছে সেইটা তারা ভাবতেই পারে না, কারণ তারা আমাকে মানুষ বলে মনে করছে, সুতরাং আমার পুজোটা আর করছে না। তাই জন্য বলছে তারা ক্ষণস্থায়ী ফল লাভ করে। অবভিয়াসলি আমি যদি সসীম করে দিই, ক্ষুদ্র করে দিই, আমি ক্ষুদ্র জিনিস লাভ করব, আমি বিশাল করে দিলে বিশাল জিনিস লাভ করব, এটাই তো বাস্তব। কিন্তু বিশাল অবধি আমরা পৌঁছতে পারছি না। তাই শাস্ত্রগ্রন্থ বারবার পড়তে হয়, পড়লে চিত্ত শুদ্ধি হয়। চিত্ত শুদ্ধি হলে কি হয়, চিত্ত শুদ্ধির মাধ্যমে ওই যে অজ্ঞানতার আবরণটা পাতলা হতে থাকে। যত পাতলা হতে থাকবে তত আমি আমার, কেন এই যে যারা যোগী, যারা মহাপুরুষ, যারা সাধক, তারা কেন আরেকজনের মনের ভেতর পড়ে ফেলতে পারেন, তারা ত্রিকালজ্ঞ কেন হন, কেন আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব জানতে পারছেন, কি আমি কি ভাবছি সেটা জানতে পেরেছে, কারণ তাদের পাতলা পর্দাটা তো নেই, অলমোস্ট নেই। তো না থাকার কারণে আমার ভেতরে তিনি খুব সহজে ঢুকে পড়তে পারছেন। এই ঢুকে পড়াটা সহজ হচ্ছে কারণ তাদের চিত্ত মল যেটা সেটা দূর হয়ে গেছে, সেইটা দূর হয়ে গিয়ে তাদের ওপরে কোনো আবরণ নেই যেটা তাকে আর ভেদ করতে হবে। একদম খোলা পর্দা, সাদা পরিষ্কার, তিনি হুড়ুর করে আমার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছেন। এই বিচারের ক্ষমতাটা বাড়ে এবং নিত্য অনিত্য বস্তু কি সেটা তারা বুঝতে পারে, অরিজিনাল জ্ঞান তাদের তখন লাভ হয়। তার ফলে যা অবান্তর, যা মিথ্যা, তা আমাদেরকে আর আকৃষ্ট করতে পারে না। তখন বোঝা যায় যে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের অন্তর থেকে আমরা ঈশ্বরকেই চাই, এবং ওই মায়ার বাঁধনে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাই, সেই পথভ্রষ্টতা থেকে আমরা সরে আসতে পারি। এইটুকু আমাদের 24 নম্বরে পড়া হয়েছিল, আমরা 25 নম্বর থেকে আজকে আবার বলবো। পলিকে অনেক ধন্যবাদ। আজকে তোমাদের শুভকামনা এবং ভালোবাসায় যেন আমাদের সকলের একসাথে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় এবং মানুষ জন্ম সার্থক হয়, এই ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করি বড়দের কাছে, সমবয়সীদের কাছে, সবার কাছে। আচ্ছা, 25 নম্বরে আছে নাহং প্রকাশ সর্বস্য যোগ মায়া সমাবৃতঃ মূঢ়ো ইয়ং নাভিজানাতি লোক মামজ্জমব্যয়ম। অহম, এই যে না হম মানে না অহম, আমি, যোগ মায়া সমাবৃতঃ মানে যোগ মায়া দ্বারা আবৃত থাকায়, মানে যোগমায়া, যেমন আমি এটাকে মনে করি, এটা আমার ভাব অনুযায়ী বলছি, যেমন আমরা আমাদের প্রিয়জনকে আমরা কোনো রকম বাইরের আঘাত থেকে ঢেকে রেখে দিই, হ্যাঁ, বা গোপন জিনিসকে একদম যত্ন করে ভেতরে রেখে দিই। যোগমায়া তো ভগবানের সব থেকে কাছের, মানে যোগমায়া এবং ঈশ্বর তারা একে অপরের পরিপূরক। তো যোগমায়া তাই কি করছেন, তার ভালোবাসার যে ধন তাকে যেন
ঢেকে রেখে দিচ্ছেন যাতে সহজে তিনি প্রকাশিত না হয়ে পড়েন। তো ঢেকে রাখার জন্য ভগবান প্রকাশিত হন না সবার কাছে। এই যে সর্বস্য মানে সকলের নিকট না প্রকাশিত হই না। সেই জন্য মূঢ় মানে মহান্ধ, মূঢ় হচ্ছে আমাদের সব থেকে নিম্নতম একটা সংস্কৃত ভাষায় গালি বলতে পারি। মূঢ় মানে সে সমস্ত দিক থেকে অজ্ঞান। অয়ং লোক, এই সকল লোক আমাকে অজম মানে জন্মরহিত, অব্যয়ম অক্ষয় এবং যে আমি জন্ম মৃত্যুর ঊর্ধ্বে সেটা জানতে পারে না। তার মানে কি দেখো, যোগমায়ায় আবৃত থাকা। এবার যোগমায়ায় আবৃতটা হলো কি করে মানুষ? যে মুহূর্তে ঈশ্বর থেকে, ঈশ্বরের এই পূর্ণ অংশ থেকে খণ্ডিত হয়ে সে প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদেরকে চিন্তা করো, আমরা তো ঈশ্বরেরই পূর্ণতার মধ্যেই তো থাকার কথা, আমরা তাই আছিও, তাই ছিলামও, তাই থাকবো। কিন্তু যখন আমরা তার থেকে খণ্ডিত হয়ে নিজেদেরকে প্রকাশিত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করি, এই যে ইচ্ছা প্রকাশিত হলো মানে আমাদের ভেতরে একটা চাহিদা তৈরি হলো, আমি খণ্ডিত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করব। ঈশ্বর অপ্রকাশিত, তার থেকে আমার প্রকাশিত হবার ইচ্ছা হলো। এই যে ইচ্ছা হলো, সেই ইচ্ছাটার মানেই হচ্ছে আমার ভেতরে গুণ সঞ্চালিত হলো। যে যোগমায়া ঈশ্বরের সাথে মিলিত অবস্থায় রয়েছেন, সেই যোগমায়া কি করলেন? ওই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি প্রকাশিত হব। সে প্রকাশিত হওয়ার কারণে তিনি একটা অংশ হিসেবে আলাদা হলেন এবং তাকে এই প্রবৃত্তি বা 3 গুণ দ্বারা তাকে আবৃত করে ফেললেন। এই আবৃত করার কারণেই কিন্তু ঈশ্বরের সাথে একটা অজ্ঞানতার দূরত্ব সৃষ্টি হলো। তাহলে ভগবান এই যোগমায়া কি করছেন? এই জগৎ, তাই বলছেন যে অজ্ঞ মূঢ় লোকেরা ভগবানকে জানতে পারে না, তাদের বুদ্ধি মোহে আচ্ছন্ন। কোন মোহে আচ্ছন্ন? এই যোগমায়া তাদের ভুলিয়ে দিচ্ছে। সেই ভগবানই প্রকাশিত হচ্ছেন, কিন্তু যোগমায়া ওই খণ্ডিত অংশটাকে এমন ভাবে আবৃত করে রেখে দিচ্ছে যে সে গুলিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে পুরুষাকার কমে যাচ্ছে এবং সে নিজেকে, নিজের যে অস্তিত্ব, আমি যে ঈশ্বরই, আমি যে তার থেকে বেরিয়ে এসে প্রকাশিত হয়েছি, সেটা ভুলে যাচ্ছে। এবার ভুলে গিয়ে কি করছে? সে তার গুণ অনুযায়ী তাড়িত হয়ে নানা রকম ইচ্ছা প্রকাশ করছে এবং নানা রকম গুণ দ্বারা কাজকর্ম করে যাচ্ছে। তাই বলছেন যে জীব সেই কারণে তাকে জানতে পারে না। এই মুহূর্তে যখনই যোগমায়া দ্বারা আবৃত হয়ে খণ্ডিত অংশ যখনই বেরোলো, সে হয়ে গেল জীব, জীবাত্মা হয়ে গেল, তখন সে আর পরমাত্মা থাকলো না। এই জীবাত্মার গন্ডগোলটাই হচ্ছে যে সে মুহূর্তের মধ্যে সে মাথা ঘুলিয়ে ভুলে গেল। নারদেরও হয়েছিল না, মাথা ঘুলিয়ে গেল, কারণ যোগমায়া তখন যেন ভগবানের সাথে খেলা শুরু করলেন, দেখি তুমি যেত না আমি জিতি। ওইখানে তো একসাথে আছেন, ওইখানে যোগমায়া ভগবানের সাথে মিলেমিশে তিনি ভগবানের শক্তি রূপা হয়ে আছেন। কিন্তু যখনই খণ্ডিত আসলো, তখনই যোগমায়া তার নাচ দেখানো শুরু করলেন যে দেখি তুমি যেত না আমি যেত। তা সেই অবস্থায় যে জীব দেহ যেই এলো, জীব দেহ তার নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে যোগমায়ার দ্বারা কবলিত হয়ে গেল, 3 গুণের কবলে পড়ে গেল। এই যেই কবলে পড়লো, সে একটা অদ্ভুত কাজ করা শুরু করবে, হয় ভালো করবে নয় মন্দ করবে। এবার যখন জন্মান্তর ধরে সেই কাজ করছে আর ভুল করছে, কাজ করছে আর ভুল করছে, তাহলে এই যত ভুল করে যাবে যোগমায়া ততবার তাকে জন্ম দেবেন, জন্ম দিয়ে যন্ত্রণা দেবেন এবং তাকে কিন্তু সেই সুযোগটাও দেবেন, তুমি যাতে তোমার আসলটা জানতে পারো, তুমি যাতে টের পাও তুমি কে, আবার এসো আমার সাথে মিলিত হও, এই সুযোগ কিন্তু আসে। তাই বলছেন যোগমায়া দ্বারা ভগবান তার এই পুরো জিনিসটা কিন্তু ভগবানই করছেন, ওই ভেতরে অন্তরাত্মা হিসেবে ভগবান তো বসে আছেন, কিন্তু যোগমায়া দ্বারা তিনি এই কার্যটা চালাচ্ছেন। তাহলে আবৃত রেখে কি হচ্ছে? সাধারণ লোকের কাছ থেকে তিনি তার নিজের স্বরূপ লুকিয়ে রেখে দিচ্ছেন এবং চিনতে মানুষ পারছে না। এবার তাদেরকে কি ভাবছে যে এ তো আমারই মতন একজন,
অবতারকে, শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার, তিনি যে বিশালত্ব ধারণ করে রয়েছেন আমাদের সুবিধের জন্য, আমাদের ভালোর জন্য, বা আমাদের এই যে জীব দেহ, জীবাত্মা রূপে আমরা যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি, সেই আবদ্ধতা থেকে মুক্ত করবার জন্য মাঝে মাঝে অবতার রূপে স্বয়ং ভগবান জন্মগ্রহণ করেন বা মানুষ দেহ বা জীব দেহ ধারণ করেন। এই ধারণ আর আমাদের ধারণের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের ধারণে যিনি জীবাত্মা রূপে ভেতরে আছেন তিনি তার নিজের অস্তিত্বটাই ভুলে গেছেন, ভুলিয়ে গেছে মাথা। কিন্তু অবতার পুরুষ যখন পরম পুরুষ যখন জন্মগ্রহণ করেন, মানুষ দেহ বা জীব দেহ ধারণ করেন, তিনি কিন্তু কিচ্ছু ভোলেন না। তিনি কিন্তু পূর্ণ সজ্ঞানে থাকেন। আমি কি করছি, কেন করছি, কখন যাব, কখন আসবো, সব তার জ্ঞানের মধ্যে আছে। কিন্তু মানুষ গন্ডগোল করে ফেলছে বা জীব গন্ডগোল করে ফেলছে, সে ভাবছে যে ওই লোকটাও আমারই মতন। তো এবার এটার একটা কারণ আছে, কারণ মানুষের বুদ্ধিকে ওই অজ্ঞানতা একেবারে পুরো মাথা ঢেকে রেখেছে। এবার কি হবে, ভগবান বলছেন যে আমি প্রকাশিত হই, লোকে জানতে পারে। কাদের কাছে জানতে পারে? আমার কৃপা যদি কারোর ওপর পড়ে তবে সে জানতে পেরে যায় যে আমি কে। মানে শ্রীকৃষ্ণ বা অবতার পুরুষ যারা আসছেন তিনি কে, সেটা ঈশ্বরের কৃপায় জানতে পারা যায়। এবার ঈশ্বর কেন কৃপা করবেন? আজকে আমার মতো লক্ষ কোটি মানুষ রয়েছে, লক্ষ কোটি জীব রয়েছে, বিশেষ কয়েকজনকে কৃপা কেন করবেন? কারণ তার ভেতরে, যাকে কৃপা করছেন তার ভেতরে যে পরমাত্মা রয়েছে, সে ওই যোগমায়ার সাথে কি বলে, তার প্রার্থনা করে, তার সাধনা করে সে কি করছে, ওই অজ্ঞানতার পর্দাটা ধীরে ধীরে সরিয়ে দিচ্ছে। এই সরিয়ে দেওয়ার কারণে নিজের ভেতরের, আমাদের ভেতরের অন্তরাত্মার সাথে যিনি ঈশ্বর, তার দূরত্ব ঘুচে যাচ্ছে। এবং আমি তখন এই যে স্বচ্ছতার একটা দৃষ্টি দিয়ে যখন অবতারের সামনে আসছি, আমি তাকে চিনতে পেরে যাচ্ছি। তাহলে তাই বলছেন, যখন চিনতে পেরে যাব তখন তার প্রতি বিশেষ কৃপা ঈশ্বরের পড়বেই পড়বে। কারণ তার কৃপা ছাড়া তাকে পূর্ণরূপে বোঝবার ক্ষমতা আমাদের কারোরই নেই। হ্যাঁ, ভগবান এখানে বলছেন যে জীব সাধারণের অন্যান্য বস্তুতে আসক্তি থাকে, জীবের অন্যান্য বস্তুতে আসক্তি থাকে। ভগবান কৃপা কখন করবেন? যে কৃপার মাধ্যমে আমার অজ্ঞানতা দূর করব, সেই কৃপাটা কখন করবেন? যখন ভগবান দেখবেন যে এই জীবাত্মা ভেতরে ছটফট করছে, জীবাত্মা বেরোতে পারছে না, আমার সাথে মেলার জন্য হাকুপাকু করছে, সে চিনতে পারছে, বুঝতে পারছে, কিন্তু একটা ধোঁয়ার মধ্যে রয়েছে। অথচ সে জানে যে আমার এটা শরীরটা আমি নই, এই মনটা আমি নই, আমাকে কেউ আটকে রেখে দিয়েছে, আমি জালে বন্দি। তখন ঈশ্বর এই ছটফটানি দেখে কৃপা করেন। তো তাই বলছেন যে সাধারণ জীব অন্য বস্তুতে আসক্তি থাকে, কিন্তু আমাদের তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওই যে ভগবানের প্রতি আসক্তি থেকে যে ছটফটানি, সেটা তো হয় না। আমরা আমাদের জাগতিক জিনিসের প্রতি এত অতিরিক্ত আসক্তি থাকে যে সেইখানটাতে যেটাতে বেশি আসক্তি থাকবে সেই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বাড়বে। আমাদের যদি চুরি বিদ্যাতে বেশি আসক্তি থাকে, ভালো চোর হতে পারবো। যদি আমার সায়েন্সের প্রতি বেশি আসক্তি থাকে, তাহলে বড় সায়েন্টিস্ট হতে পারবো। এই যে ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে, তো সেইটা অজ্ঞানীদের দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং যত আমি এই জাগতিক জিনিস দিয়ে নিজেকে মুড়ে রেখে দিয়েছি, তত বেশি করে আমার সেই দিকে আকর্ষণ বাড়বে, সেই দিকে জ্ঞান বাড়বে, আর ঈশ্বর তত দূরে সরবে। আর যাদের ঈশ্বরের প্রতি সে বুঝতে পারছে, আমি ঈশ্বরকে বুঝতে পারছি না, দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমি এইটুকু অন্তত বিচার দিয়ে বুঝতে পারছি এটা আমার জায়গা নয়, আমি এখানে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি, এটা আমার কি বলে আসল উদ্দেশ্য নয়, তখন ভগবান তাদের কৃপা করতে থাকেন, একটু একটু করে জিনিস দিতে থাকেন। নাও, একটু দিলাম, আবার চেষ্টা করো, আবার একটু দিলাম, আবার চেষ্টা করো। এই চেষ্টা করতে 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 করতে, কারণ দেখো, সহজে যদি কেউ জিনিস পেয়ে যায় না, তার ভ্যালু থাকে না, ঝপ করে পড়ে যায়। দেখবে ওই কারণে যারা সাধক, তারা যদি ফট করে কোনো বিশেষ গুণ পেয়ে যায়, তাহলে
সেটা ধরে রাখতে পারে না, ফট করে পড়ে যায়। কিন্তু যেটা কষ্ট করে অ্যাকোয়ার করতে হয় সেটা কিন্তু ধরে রাখা যায়। তাই ভগবান একটু 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 করে ধীরে ধীরে তার মধ্যে জ্ঞান দেন। এই জ্ঞান দেওয়ার সাথে সাথে তার ভেতরের পর্দাটা স্বচ্ছ হতে পারে। কারণ ভগবান কেন জ্ঞান দেন? কারণ যখন সাধক অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়া করতে করতে, ধ্যান করতে করতে, সাধনা করতে করতে তিনি বুঝতে পারেন যে ভগবানকে এই জ্ঞানেন্দ্রিয় মানে আমাদের এই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে তাকে ধরা যাবে না। তাহলে আমার ভেতরে ডুব দিতে হবে। আমার ভেতরে কি আছে? পঞ্চকোষ আছে, পঞ্চবায়ু আছে। এই জিনিসগুলোকে যখন আমি পাতলা করতে শুরু করব, সেইগুলো দিয়ে ধরার চেষ্টা করব, সেটাও যখন দেখতে পাচ্ছি যে না, এটা দিয়েও তো ধরা যাচ্ছে না, তখন আরো গভীরে ডুব দেব। এই গভীরে ডুব দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে আমরা পৌঁছবো হচ্ছে একেবারে মনের ভেতরে। তখন বোঝা যাবে যে আমি মন দিয়েও তাকে কিন্তু ধরতে পারছি না, তাহলে ভেতরে আরো কিছু আছে যা দিয়ে তার সাথে মিলিত হওয়া যায় বা তাকে ধরা যায়। তখন সেই মনটাকেও আমরা ত্যাগ করব, কিচ্ছু থাকবে না। তখন গিয়ে আমরা সেই ব্রহ্মের ভেতরে আমরা ডুব দিতে পারবো। কারণ তিনি শান্ত, মানে ইন্দ্রিয়রা যখন কোনো বিষয় গ্রহণ আর করবে না, তখন সেই অবস্থায় তাকে উপলব্ধি করা যায়। ভগবানকে না চোখে দেখা যায়, না কানে শোনা যায়, কিচ্ছু করা যায় না। ভগবানকে পুরোটাই উপলব্ধি করা যায়, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। আমরা যে মনে ভাবি যে আমি একটা জ্যোতি দেখে ফেলবো, চোখ খুললাম দেখে ফেলবো, কান দিয়ে একটা কিছু শুনতে পাবো, গায়ে একটা স্পর্শ পাবো, কিচ্ছু হবে না। পুরোটাই, যদি স্পর্শও হয়, স্পর্শ উপলব্ধিতে হবে, শুনতে পেলেও সেটা উপলব্ধিতে হবে। কারণ ভেতরে আমাদের আরেকটা উপলব্ধি করার মতন জিনিস রয়েছে, সে উপলব্ধি করতে পারবে। এবং এগুলো যখন শান্ত হবে তখন সেই উপলব্ধির তেজ বাড়বে। এগুলো দুরন্ত থাকা অবস্থায় উপলব্ধিও ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে। তো যখন এই বাইরের জিনিসগুলো, যেগুলো দিয়ে মায়া আমাদেরকে ভুলিয়ে রেখে দিয়েছে, সেই মায়া যখন সরতে থাকবে, মানে ইন্দ্রিয়গুলো যখন অন্য কিছু গ্রহণ করবে না। চোখের সামনে রয়েছে একটা দারুণ, আমি চকলেট খেতে খুব ভালোবাসি, চোখের সামনে রয়েছে চকলেট, তো আমার ইন্দ্রিয় চাইছে সেই চকলেটটা নিতে, আমাকে জিভ চাইছে এটা টেস্ট করতে, চোখ দেখে সেটা লক লক করে উঠলো, সুতরাং তার মধ্যেই থাকলাম। সেই মনকে থামিয়ে দিয়ে, তাকে এই কাজ করতে না দিয়ে, তবে না গিয়ে আমি ভেতরে জিনিসটা কি আছে দেখতে পাবো। না হলে তো এই চকলেটের মধ্যেই মনটা পড়ে থাকবে। তা আমাদের সেই কারণেই ঈশ্বরকে আমরা কখনোই দেখতে পারি না, বুঝতে পারি না। তাহলে ভগবান কি বলছেন যে তিনি সবকিছুর অতীত, অব্যয়, অজ, মানে যিনি জন্মরহিত, তার জন্ম হয় না, এবং অব্যক্ত, অপ্রকাশ। বারবার এই কথাটা কিন্তু বলছেন। তিনি অপ্রকাশিত, তিনি অব্যক্ত, তিনি অজ, তিনি অব্যয়। তার ক্ষয় নেই, তাকে দেখা যায় না, তাকে শোনা যায় না, তিনি প্রকাশিত হন না, কিছুই হন না তিনি। তাহলে এই যে যখনই প্রকাশিত হচ্ছি, তার মানে তখন তার মধ্যে 3 গুণ আসছে, তাই প্রকাশিত হচ্ছি। তাহলে 3 গুণকে আগে সরাতে হবে, তবে গিয়ে আমরা আমাদের সেই অপ্রকাশের সাথে সপ্রকাশ মিলে গিয়ে আমরা আবার নিজেদের ভেতরকার অপ্রকাশিত জায়গাটাকেই ফেরত পাবো। তাই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া দ্বারা ভগবান নিজেকে আবদ্ধ রেখে দেন, এবং আমাদের ভেতরকার যুদ্ধ, পুরুষাকার, প্রচন্ড টান, এই সব কিছু দিয়ে যখন আমরা ঈশ্বরের করুণা প্রাপ্তি আমাদের ঘটবে, তখন যোগমায়া মুচকি হেসে সরে যান। এই তো আমার যিনি পরম পুরুষ ভেতরে বসে আছেন, তিনি আসল চিনতে পেরে গেছেন। তো সেই কারণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ঈশ্বর দর্শনের একমাত্র উপায়, এই দর্শনের সাথে চোখে দেখা এই গাছটা দেখছি, টেবিলটা দেখছি, এই দর্শনের তুলনা করলে চলবে না। এটা কিন্তু আমাদের পূর্ণরূপে অনুভব দ্বারা দর্শন। তাহলে উপায়টা কি? নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর চিন্তা, সারাক্ষণ ঈশ্বর চিন্তা। যদি রাগও হয়, ঈশ্বরের উপর রাগ হবে। যদি কোনো কাজ করি, রান্না বান্না করি, তার জন্য রান্না করব। আমি সামাজিক কাজকর্ম করছি, তার কথা মনে করে আমরা সবকিছু করব। এইটা যদি আমরা করতে পারি,
তখন কি হবে? ব্যাকুলতার সৃষ্টি হবে এবং ভগবান তখন আমাদের সেই অজ্ঞানতা দূর করবার জন্য জ্ঞান দান করতে থাকবেন। এই জন্য জ্ঞান ঈশ্বর থেকেই আসে, নিজের পরিশ্রম দ্বারা ঈশ্বর থেকেই জ্ঞান আসে এবং অন্তরে প্রকাশিত হয়। এটাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণেরও ব্যাকুলতা, যে আমি শুধু তোমাকে চাই, তোমা বই আর কাউকে চাই না। তখন এই বাইরের যে ইন্দ্রিয়গুলো তারা অন্যান্য জিনিস চাওয়া বন্ধ করবে, অন্যান্য জিনিস দিয়ে তাদের যে ভালো লাগা সেইগুলো বন্ধ হবে। এই ধীরে ধীরে বন্ধ হতে হতে আমরা অন্তরের ইন্দ্রিয়তে ডুব দিতে পারবো এবং তখনই একমাত্র ঈশ্বরের করুণা প্রাপ্তি হবে। আচ্ছা, তাহলে এই গেল 25 নম্বর। এবার আসবো 26 নম্বরে। বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন। বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন। মানে কি, যে হে অর্জুন, আমি অহম সমতীতানি মানে অতীত, চ বর্তমানানি অতীত ও বর্তমান, ও ভবিষ্যৎ মানে চ ভবিষ্যানি ও ভবিষ্যৎ, ভূতানি ভূত সকলকে, বেদ মানে জানি, কিন্তু আমাকে কাচন কেউই না বেদ জানতে পারে না। মানে হে অর্জুন, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এই 3 কালের ভূতকে মানে 3 কালের সকল প্রাণীকে আমি জানি। আজকে যে মাছ কালকে সে মানুষ ছিল কিনা, বা যে মানুষ আজকে সে গরু হয়েছে কিনা, বা যে মানুষ সে আরো মহামানুষে পরিণত হয়েছে কিনা, এই সব 3 কাল বা ভবিষ্যতে কি হবে সেটা আমি জানি, কিন্তু আমার প্রকৃত স্বরূপ কেউ জানতে পারে না। ভগবান যখন অর্জুনকে বলছেন যে অর্জুন, আমাদের এই জন্ম আমরা বহুবার জন্মেছি, তুমিও বহুবার জন্মেছ, আমিও বহুবার জন্মেছি, শুধু তোমার সাথে আমার পার্থক্য এটাই, তোমার সেই জন্মগুলো মনে নেই, আমার প্রতিটা জিনিস মনে আছে। এটাই ঈশ্বর এবং ভগবানের বিশেষত্ব। তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, তিনি সবটাই কিন্তু পূর্ণরূপে তার নখদর্পণে, আজ কি হচ্ছে, গতকাল কি হয়েছিল, ভবিষ্যতে কি হবে, সব তার জানা আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ তাকে জানতে পারে না। ভগবান বলছেন যে তিনি ত্রিকালজ্ঞ, সব জানেন, কিন্তু জেনে শুনেও তিনি মায়া শক্তিকে, যেন ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, তুমি আমার এই পোর্শনটাকে তুমি মায়া দিয়ে ঢেকে রেখে দাও, দেখি সেই পোর্শনটা মায়া পুড়ে বেরোতে পারে কিনা। তাই ভগবান মায়া দ্বারা যারা অজ্ঞ তাদের কাছে তিনি অপ্রকাশিত হয়ে থাকছেন, কিন্তু ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল অর্জুনের প্রতি, বা অর্জুনের মতন যারা আরো অনেকে আছেন ভবিষ্যতে আসবেন, তাদের কাছে কিন্তু ভগবান মায়ার আবরণটা রাখেন না, তাদের কাছে তিনি প্রকাশিত হন। তাই বলছেন যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই পুরো জিনিসটাই তো, এই যে কাল, এই কাল ব্যাপারটা কি করে আসে? আমি যখন মায়া দ্বারা আবদ্ধ হচ্ছি তখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই আমার জীবন চলছে, এই আমি বয়স হচ্ছে আমার, এই ধীরে ধীরে আমার দেহ ক্ষয় হচ্ছে, জরা আসছে এবং একটা সময়ের পরে আমার মৃত্যু ঘটলো, এইটা আমি দেখলাম, ওই জন্য মৃত্যু ভয় সারাদিন থাকে। কিন্তু এই মৃত্যুটা যে আমার কত জন্মে কতবার ঘটেছে এইটা আমি কখনো অনুভব করতে পারি না, কারণ আমি অজ্ঞান, আমি মূঢ়, সেই কারণে। তো এদিকে অজ্ঞানতার কারণে যখন এই যে সময়টা, এই সময়টা তাদের কাছে 3টে ভাগে ভাগাভাগি হয়েছে।
বর্তমান, ভবিষ্যৎ, ভূত তিনটে ভাগে ভাগাভাগি হচ্ছে। আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকব। কিন্তু যিনি ত্রিকালজ্ঞ, যার কাছে সময়টা ম্যাটার করে না, যার অজ্ঞানতা দূর হয়ে গেছে, তিনি একমাত্র বুঝতে পারছেন যে বেসিক্যালি এই যে জামা পরিত্যাগের মতন করে আমি শরীর বারবার পরিত্যাগ করছি। এমন অনেক মহামুনি ঋষি আছেন এখনো, জানো, যারা ওই যে জ্ঞানগঞ্জের কথা তোমরা সবাই তো শুনেছো। এই জ্ঞানগঞ্জে এমন অনেক মহামুনি আছেন, মহাতপস্বী আছেন, যাদের শরীর ওইখানটাতে তপস্যা করছে। শরীর তপস্যা করছে মানে কত শ বছর ধরে যে তারা তপস্যা করছেন জানা নেই, ভেতরে শরীর রাখা আছে। তাদের অংশ ওখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমাদের এই জীব জগতে তারা লীলা করছেন, খেলা করছেন, জগৎ থেকে জিনিস আহরণ করছেন, আবার সেই শরীরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছেন। সেই জ্ঞানগঞ্জে রাখা আছে। ওই জন্য খুব গুপ্ত জায়গা জ্ঞানগঞ্জ। গুপ্ত এই কারণে যে যাতে করে শরীরটা যদি নষ্ট হয়ে যায় কোনোভাবে, তখন তো তারা ওই শরীরে ঢুকতে পারবেন না। এই যে জ্ঞান পৃথিবী থেকে নিচ্ছেন, পৃথিবীকে দেখছেন, এই জিনিসটা হবে না। তো সেই রকম তাদের কাছে এই যে এই শরীরটা 100 বছর আগে, 200 বছর, 300 বছর আগে ছিল, এখন বর্তমানে আছে, আবার বর্তমানে অন্য একটা শরীর ধারণ করে পৃথিবীতে চলাফেরা করছে। এই ব্যাপারগুলো খুব মাথা ঘুলিয়ে যায় না, ব্যাপারটা ধরতে পারলাম না। কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটে। তাদের পুরনো শরীর রয়েছে, দীর্ঘকালের কয়েকশো বছরের পুরনো শরীর ওখানে রয়েছে। এবার সেই শরীর থেকে বেরিয়ে এসে তারা জগতে খেলা করলেন। ওই শরীরটা কিন্তু ওখানে তপস্যা করছে, সেটা রাখা আছে। শঙ্করাচার্য করেননি, তাকে ওই যখন তর্কে জিতবার জন্য তাকে জানতে হয়েছিল যে জগতের সাংসারিক জীবন কি, তিনি তার দেহকে রেখে দিয়েছিলেন শিষ্যদের কাছে, সযত্নে রেখে দিয়েছেন। এক রাজার শরীরে ঢুকলেন, ঢুকে তিনি পুরো কি বলে আমাদের জাগতিক বিষয় জানলেন, জেনে আবার তিনি ফেরত চলে গেলেন। তারপরে তিনি তর্কে আবার নামলেন। তো এইরকম আমাদের মানে আধ্যাত্মিক জীবনে ঘটে। যারা জ্ঞানী তাদের কাছে এই শরীর থেকে ওখানে গেলাম, ওই শরীর থেকে ছেড়ে এদিকে আসলাম, এগুলো কোনো ম্যাটার করে না। কারণ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান পুরোটাই তো এক সুতোয় গাঁথা তাদের কাছে। আমাদের কাছে জন্মানো মৃত্যু একটা বিশাল বড় ব্যাপার, যে ওই বাবা এই শরীরটা চলে যাবে, এ বাবা আমার এই আত্মীয় পরিজন চলে যাবে, কারণ আমরা শরীরটার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। কিন্তু যারা শরীরটাকে কোনো জিনিস বলেই মনে করে না, আমরা কটা মাটিকে আমরা বিশেষ প্রাধান্য দিই, কটা জলকে বিশেষ প্রাধান্য দিই, কতটুকু জলকে বিশেষভাবে তো দেখি না। তাহলে জল, মাটি, আকাশ, বায়ু এইসব দিয়েই তো এই শরীরটা রয়েছে, পঞ্চভূতে। তো তাদের কাছে এটা কোনো ম্যাটারই করে না। সেই কারণে যখন তখন সেটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তারা এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কাছে সবই বর্তমান, তাদের কাছে অতীত বলে কিছু নেই, ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই, সবই বর্তমান আছে, চলছে এইরকম। তাই বলছেন যে এই মূঢ় ব্যক্তিদের কাছে এই পুরো জিনিসগুলো হচ্ছে একটা বিশেষ ঘটনা। কিন্তু জ্ঞানীদের কাছে আমার এই যে স্বরূপ, আমার কাছে যে এই কাল কোনো ম্যাটার করে না, এই শরীর কোনো ম্যাটার করে না, আমি যে কি বলে অজ জন্মরহিত চিরকাল আমি যে ছিলাম এবং আমার কোনো ক্ষয় নেই, এই জিনিসগুলো জ্ঞানীদের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়, অজ্ঞদের কাছে প্রকাশ পায় না, জ্ঞানীদের কাছে প্রকাশ পায়। তাহলে বলছেন যে মাং তু বেদনা কাশ্চে না, আমাকে কেউ জানে না, কারণ তারা অল্প জানে। আমি যদি তুমি না হতে পারি তাহলে কি আমি তোমাকে জানতে পারবো? আমি যখন আমার এই যে আবরণটা, এইটা হচ্ছে অজ্ঞানতার আবরণ, এই আবরণটাকে যদি না সরাই, আমি কি কোনোদিনও তুমি হতে পারবো বা তোমাকে জানতে পারবো? তো কোনোদিনও পারবো না। আমরা যতই বলি যে আমি কিন্তু তোমাকে খুব ভালো মতো চিনি, কি আমার মতন তোমাকে কেউ বোঝে না, এগুলো খুব ভুল কথা। আমরা মারাও সন্তানদের বুঝি না, কারণ আমরা তাদের মানে একটা লেভেল অব্দি সন্তানকে ছোট থেকে বড় করেছি বলে তাদের হয়তো কিছু অভ্যাস আমাদের জানা আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তাকে কিন্তু আমরা বুঝি না।
তার অন্তরে কি চলছে এটা বুঝতে গেলে আমাদের এই অজ্ঞানতার আবরণটা দূর করতে হবে, তবে গিয়ে আমি তার মধ্যে ঢুকতে পারবো। এবং সেইটা দূর করতে পারবো কখন? কারণ আমি তো এই যে আমি ভাবছি যে আজকে আমার এত বছর বয়স হলো, কালকে আমার এত বছর বয়স হবে, এই বয়সটা কিসের হচ্ছে? এই শরীরটার হচ্ছে। এই শরীরটা তো মাটি, জল, বায়ু এইসব দিয়ে তৈরি। এটাকে আমি তাচ্ছিল্য করতে পারছি না, সেই কারণে আমি এটাকে দূর করতে পারছি না এবং এর বাইরে বেরোতে পারছি না। এটা মোটা হচ্ছে তো হচ্ছেই, হচ্ছে তো হচ্ছে। যত বেশি এটাকে নিয়ে ভাববো তত বেশি এর সাথে যুক্ত থাকবো, তত অজ্ঞানতা বাড়বে। কিন্তু ভগবান কি বলছেন? যেহেতু ভগবানের শরীর বিষয়ে কোনো রকম তার সম্বন্ধ নেই, তিনি শুধুমাত্র মানব কল্যাণের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই কারণে ভগবান ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে তিনি সমভাবে অবস্থান করছেন। তার না জন্ম আছে না ক্ষয় আছে। এটা তোমার আমার সবার এই জিনিসটাই আছে, কিন্তু আমরা ওই যে অজ্ঞানতার কারণে এই শরীর কেন্দ্রিক, মন কেন্দ্রিক জীবনটাকে করে ফেলেছি। ওই জন্য আমাদের অতীত আছে, বর্তমান আছে, ভবিষ্যৎ আছে, সেটা নিয়ে চিন্তা আছে, ভয় আছে। কিন্তু ভগবানের যার কোনো ভূত ভবিষ্যৎ সবই এক, হ্যাঁ, তার আবার ভয় বা কি? এই যে বলছেন যে অজ, তার জন্মরহিত, কারণ জন্মাচ্ছে কোনটা? জন্মাচ্ছে বা প্রকাশিত হচ্ছে শরীরটা। সেই শরীরটাই যদি কোনো রকম ভাবে তার চিন্তার বিষয় না হয়, তাহলে আর জন্ম কই? তাহলে তাই বলছেন যে জীব মায়ায় আচ্ছন্ন, এবং মায়ার আবরণ দূর করা যায় কি করে? একমাত্র বিবেক, বৈরাগ্য, ভগবানের শরণাগতি এবং অহরহ ঈশ্বর চিন্তা, এই তিনটে মিলে তবেই কিন্তু ভগবানকে জানা যায়। যখন আমাদের মধ্যে এই জন্ম মরণের ব্যাপারটা আসছে, আমাদের তখন কি হচ্ছে? এই গুণ আমাদেরকে আচ্ছন্ন করছে এবং আমরা দ্বৈত ভাব, তুমি ও আমি, এই ব্যাপারটাতে চলে আসছি। এই তুমি ও আমিটা তৈরি করছে, মানে পাঁচিল যেটা তোমার সাথে আমার, এই যে ডিস্টেন্স, এটা তৈরি করছে আমাদের অজ্ঞানতা, যা শরীর নামে, মন নামে অবস্থান করছে। এবং এইটা আসছে কার মধ্যে? এই জিনিসটা কোথায় খেলা করছে বলতো? আমাদের এই জন্মের সাথে সাথে যে ইরা, পিঙ্গলা, সুষুম্নার যে একটা এই তিন গুণ তিনটে নারীর মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করে। যারা বিচার করতে পেরেছেন তারা জানেন যে আমি যদি আবার সেই তিন গুণকে একত্রিত করে সেইটাকে আমরা সুষুম্না নারী দিয়ে আমরা চালনা করে আবার যদি সহস্রারে স্থাপন করতে পারি, তাহলে এই তিন গুণের প্রভাব আমার মধ্যে থাকবে না, কারণ মায়াটাই তো থাকছে না। যে মুহূর্তে আমি ইরাকে, পিঙ্গলাকে সব সরিয়ে দিলাম, সুষুম্নার ভেতরে সম অবস্থায় নিজেকে চালিত করে দিলাম, আমার আর মায়া কোথায় থাকলো? মায়া তো থাকলো না। সুতরাং আমার জন্ম মৃত্যু বলেও কোনো ব্যাপার থাকবে না, আমার অজ্ঞানতা বলে কোনো ব্যাপার থাকবে না। যে ঈশ্বরের সাথে আমি কি বলে ইচ্ছার কারণে বা কিছু একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কারণে আমি আলাদা হয়ে গিয়ে শরীর ধারণ করেছিলাম, সেটাও আর থাকলো না। তাহলে কিছুই যখন থাকলো না, তখন আমরা কি হয়ে গেলাম? ঈশ্বরের সাথে মিলিত হয়ে গেলাম এবং গুণের ওপারে চলে গেলাম। তাই গুণের ওপারে যাওয়ার মানেটা কি? আমিও ব্রহ্ম হয়ে গেলাম, কারণ একমাত্র ব্রহ্ম হলেই ব্রহ্মকে জানা যায়। আমি তুমি ব্রহ্মকে জানতে পারবো না। একমাত্র যখন আমার ভেতরে পূর্ণ জ্ঞান আসবে, পূর্ণ জ্ঞান মানেই তো ব্রহ্ম, কারণ জ্ঞানী ভগবান, জ্ঞানী ঈশ্বর, জ্ঞানী ব্রহ্ম, জ্ঞানী সব। তাহলে যে মুহূর্তে আমার ভেতরে পূর্ণ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটবে, তখনই একমাত্র আমি ব্রহ্মকে জানতে পারবো। আমি দেখো, খেয়াল করে, আমরা কিন্তু আমাদেরকেও জানি না। আমি মনে মনে ভাবছি যে আমি খুব ভালো, খুব ভালো, আমাকে তাও সবাই বাইরের লোকে খারাপ বলছে। কেন খারাপ বলছে? খারাপ বলছে, তারা আমার ভেতরে কিছু দেখছে, কারণ আমি নিজে ধরতে পারছি না, আমি নিজে জানি না, কারণ আমি তো শরীরের মধ্যে বসে রয়েছি। আমার শরীর কি করছে না করছে সেই দিকে আমি নজর থরি না দিচ্ছি, আমরা গুলিয়ে ফেলছি। কিন্তু ভগবান এই সমস্ত বিষয়ে
পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করছেন এবং আমার মধ্যে যখন আহরণ করছেন মানে পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে বসে আছেন এবং আমাকে মায়ার জালে ফাঁসিয়ে রেখে দিয়েছেন। আমি যখন ধীরে ধীরে সেই জ্ঞান লাভ করব তখন আমি হয়ে যাব ব্রহ্ম। কারণ ওই যে বললাম, ব্রহ্মই জ্ঞান। আমার ভেতরের এই শরীর কেন্দ্রীয় ব্যাপার চলে যাবে, আমার ভেতরের অজ্ঞানতা দূর হয়ে যাবে। যেই অজ্ঞানতা দূর হয়ে যাবে আমার গুণও চলে যাবে, গুণও আর আমার সাথে খেলা করবে না। তার মানে মায়া অপসারিত হয়ে যাবেন। মায়া অপসারিত হয়ে গেলে থাকলোটা আর কি? থাকলো তখন ব্রহ্মই আমার ভেতরে, তখন জ্ঞান রূপে জলজল করছে। ব্যাস আমি আর তুমি মিশে গেলাম তখন। সেই জন্য বলছেন যে যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যায় তখন আমি তুমি বলে কোনো দ্বৈত ভাব আর থাকে না। পূর্ণ ব্রহ্মের সাথে ব্রহ্ম মিলে গিয়ে শুধু ব্রহ্মই থেকে যায়, আর কিচ্ছু থাকে না। এই কথা যখন বলছেন পূর্ণমাদাহ পূর্ণমিদম, হ্যাঁ, এই যে কথাটা পূর্ণ, পূর্ণর সাথে পূর্ণ মিলিত হয়ে পূর্ণই থাকে, আর বাকি থাকে কি? তার মানে সেই পূর্ণর মধ্যে না আছে জন্ম, না আছে মৃত্যু, না আছে ভয়। ভয় আর থাকে কেন আমাদের মধ্যে? ভয় থাকে কিছু হারাবার ভয়। কিছু বলে একটা আলাদা জিনিস আমাদের আছে, তাই সেটাকে হারাবার ভয় আমাদের মধ্যে হয়। তাহলে সেই কিছু জিনিস বলে যদি কিছু না থাকে, সবই যদি একটাই হয়ে যায়, তাহলে আমি আলাদা করে কোথায়? সবই তো একটার মধ্যেই রয়েছে, তাহলে হারাবই বা কি? তার মানে ভয়ও আর নেই। তো এইভাবেই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন ভয় শূন্য হয় এবং ধীরে ধীরে ভয় থেকে অভয় দান, অভয়ের দিকে আমরা এগিয়ে যাই, অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাই, অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাই। এই শাস্ত্র পড়তে পড়তে, বিচার করতে করতে, ঈশ্বরকে পূর্ণরূপে স্মরণ করতে করতে, মানে শরণাগত হওয়া, পূর্ণরূপে নিজেকে দিয়ে দিতে দিতে আমি আর ঈশ্বর মিলেমিশে এক সময় একাকার হয়ে যাব এবং সেটাকেই বলে জ্ঞান। সেইখানটাতেই ঈশ্বরের সাথে আমার পূর্ণতা, আর আমরা জন্ম মৃত্যুর সাথে কোনোভাবে কানেক্টেড থাকলাম না। তাহলে এইটা হলো আমাদের 26 নম্বর। এখানে বলছেন যে ব্রহ্ম কালাতীত, এটা তো আমরা সবাই জানলাম, এবং দেহ ধর্মের দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকার জন্য এই ব্রহ্মকে জানতে পারা যায় না। তাহলে দেহ ধর্ম থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা যখন কালকে অতিক্রম করতে পারবো, যখন আমাদের জন্ম মৃত্যু নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা থাকবে না, আমাদের সময় নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা থাকবে না, চিরকালীন আবহমান প্রবাহমান হিসেবে আমরা যখন চলতে থাকবো, তখনই একমাত্র ব্রহ্মকে জানতে পারা যায় বা সমস্তই ব্রহ্মময় হয়ে ওঠে। এই কালের যে ভেদ, ওটা ভবিষ্যৎ, এটা বর্তমান, এটা ওইটা অতীত, এই যে কালের ভেদ, এই কালের ভেদটা মানেই তো জন্ম মৃত্যু। কালকের দিনটা আমার কাছে মরে গেছে, চলে গেছে, সেটা আর ফেরত আসবে না। ভবিষ্যৎটা আসবে, এই যে পার্থক্য, এটাই তো বলে জন্ম আর মৃত্যু। আগে ছিলাম, এখন আছি, পরেও থাকবো, একই থাকবো, এই বোধটা যখন হয়ে থাকবে তখন জন্ম মৃত্যু রহিত হয়ে গেলাম। আমি কোনো সময় প্রকাশিত হলাম, কোনো সময় প্রকাশিত হলাম না। আজকে আমি গোপা রূপে প্রকাশিত হচ্ছি, কালকে আমি অন্য রূপে প্রকাশিত হতেও পারি, নাও হতে পারি, তাতে আমার কি এসে যায়? এই ভাব যখন আসবে তখনই জ্ঞান আসবে। তাহলে ব্রহ্মকে জানতে গেলে কালাতীত ব্রহ্ম স্বরূপ হতে হবে, তবেই গিয়ে ব্রহ্মকে জানা যাবে। কালাতীত, কাল থেকে বেরিয়ে গিয়ে ব্রহ্মের মতো হতে হবে। তাই তুলসীদাস বলছেন, বিধিহরি শম্ভু নাচাবন হারা সো নাহি জানত মর্ম তুমারা। মানে তুমি শম্ভুকেও নাচাচ্ছ, তারাও তোমার মর্ম বুঝতে পারেন না, সুতরাং কে বা বুঝতে পারবে? তুমি সবাইকেই নাচিয়ে দিচ্ছ এবং তোমার কৃপাতেই তোমাকে জানা যায়। যে জানতে পারে সে তখন আর থাকে না, সেও তখন তুমি হয়ে যায়। এই তুমি আর আমি, এই ভেদটাকে আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে যে কোথায় কিসের দ্বারা তুমি আমি হচ্ছে। তুমি দেখবে আমাদের সমাজে এমন অনেক লোকজন আছে যাদের মধ্যে পর আপন বোধটা খুব একটা নেই, একদম নিজের করে মিশছে। তার মানেটা কি? তার মধ্যে সেই তুমি আমির ভেদটা খুব সামান্য আছে,
তার মানে তার মধ্যে সরলতা আছে। যাদের মধ্যে এই সরলতা থাকবে তার মানে তার মধ্যে ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার সে অনেকখানি রাস্তা এগিয়ে গেছে। এইগুলো হচ্ছে মানে কি বলবো সুগুণ। এই গুণগুলো জন্মান্তর ধরে মানুষকে অ্যাকোয়ার করতে হয়। আমরা শুধুমাত্র আমার 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 করে ক্ষুদ্র একটা গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখে দিয়েছি, কিন্তু বুঝতে পারি না যে এমন অনেক লোকজন আছে, খেয়াল করে দেখবে, যে যখন কথা বলছে যেন পরম আত্মীয়, নিজের বলে বোধ হচ্ছে একদম। সে নিজেও মানে যে লোকটা করছে তার মধ্যেও ওই বোধ নেই, হ্যাঁ আমার জিনিস নাও, তোমারই তো জিনিস, হ্যাঁ আমার বাড়িতে থাকবে না কেন, আসবে না কেন, আমার বাড়ি বলে কিছু আছে নাকি, সবই তো তোমার। এই যে তুমি আমি বোধ করে শ্রীসীমা বলছেন কেউ তোমার পর নয়, তার মানেটা কি? তোমার সাথে আমার বেসিক্যালি আত্মিক যোগাযোগ আছে, আমরা বুঝতে পারছি না, আমাদের দেহ বোধ আমাদেরকে আলাদা করে ফেলেছে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যাদের মধ্যে এই দেহ বোধ থাকে না, তারা তখন একান্ত আপন হয়ে যায়। এই আপনত্ব হতে 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 ধীরে ধীরে তারা ব্রহ্মের দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজেরাই ব্রহ্ম হয়ে যায়, এবং সেটাই ব্রহ্মের স্বরূপ। এটাই ভগবান বলছেন যে আমাতে সমাহিত হলে এক সময় তুমি আমি বোধ বলে আর কিছু থাকে না। তা এটা হয় কাদের? জ্ঞানীদের, কারণ তিনি তখন পূর্ণ জ্ঞানে এসে গেছেন। তাহলে আজকে আমাদের 26 আর না 25 আর 26, এই 25 আর 26 আজকে আমাদের হলো, আমরা 27 নম্বর থেকে আগামী দিন করব। তাহলে 25-26-এর মধ্যে আমাদের কিন্তু এরপরে আর জাস্ট 3টে শ্লোক আছে, 4টে শ্লোক আছে। 30 নম্বর হয়ে গেলে আমাদের সপ্তম অধ্যায় জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ শেষ হয়ে যাবে। এবং আমি সবার কাছে আবারও রিকোয়েস্ট করব, তোমরা মাঝে মধ্যে পুরনোগুলোকে কিন্তু একটু মাঝে মধ্যে শুনে নিও, একটু মাঝে মধ্যে ভেবে নিও, নিজেরা একটু পড়ে নিও। তাহলে কি হবে, এই যে বিভিন্ন অধ্যায়গুলো মানে মাথার মধ্যে আবার জল করবে আর কি। না হলে আমরা এগিয়ে তো যাব ঠিকই, জ্ঞান ও লাভ নিশ্চয়ই হচ্ছে, ছোট ছোট করে অল্প অল্প করে জ্ঞান লাভও হচ্ছে, সেটা দৃঢ়তা বা আরো দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হওয়ার সুযোগ পাবে। না হলে আমাদের মন তো যখন তখন এদিক থেকে ওদিক দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেয় আর কি, অনেক কিছু ভেবে চিন্তেও অনেক কিছু করে উঠতে পারি না আমরা। তো যাই হোক, আজকে আমাদের এইটুকুই, প্রণাম মন্ত্র দিয়ে আমরা শেষ করব, এবং আশা করব তোমরা প্রত্যেকে যারা রেগুলার আসতে পারছো না তারা রেগুলারিটি মেনটেন করার চেষ্টা করবে। বারবার বলি, আমাদের অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তো যারা নতুন আসছো তারা পুরনোটাকে একবার শুনে নাও আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে। আমি দেখছি আজ বা কালকের মধ্যে আবার আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্কটা দিয়ে দেব। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জন্মদিনের উইশ জানাবার জন্য। মিতাদিকে ধন্যবাদ, পলিকে ধন্যবাদ, আগেই জানিয়েছি। সবাইকে, শর্মিলাদিকে ধন্যবাদ। তোমাদের আশীর্বাদে আমাদের সবার একসাথে সার্বিক উন্নতি হোক, আমরা সত্যিকারের আত্মপরিচয়টুকুকে পাই। না হলে জন্মদিনটা তো এই আমাদের অজ্ঞানতাকে আরো মনে করায়। সুতরাং জন্মদিনটা যদি হয়েই থাকে মানে আনন্দের দিন বলে মনে করে থাকি, তাহলে যেন যে উদ্দেশ্যে জন্ম সেইটা সার্থক হয়। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञान योग नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु, ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु, ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ভালো থেকো সবাই। বুলা, থ্যাংক ইউ। সবাই ভালো থেকো, সাথে থেকো।